This is Madhumita. I have 17 plus years of experience in both training and teaching. And I'm into cybersecurity training for more than 7 plus years. Okay, here we have to know why do we need a cybersecurity? So we have to make our data secure, right? So in this case, it is not possible to give a security as a whole. So it can be implemented as a cybersecurity, application security, network security, web security. Many securities are there. So we have to implement that. And in this course, what you will learn is you know how to implement the cybersecurity. First of all, you have to know how these are hacked, how these information are hacked, and what is the tool used to hack. And also, in case of penetration, like a third party or third person who is trying to intrude into your system, they will penetrate via cracking your passwords, cracking your network passwords, cracking your all your information. So how these are done, so we have to get a clear idea about how these are done. And in this case, we have to learn what is an operating system, and how this operating system helps to secure your network, and also how the hackers use this operating system to retrieve your data. So we should be clear with what they are doing, only then we can prevent them. So in case of data theft, there are many ways of just stealing the data. So how can we steal the data? Just we can intrude into one system by cracking their passwords. So in order to do that, just people are using many built-in softwares like ready-made or instant softwares like brute force attack, brute force password attacks. So in that case, so in order to read a particular person's WhatsApp, what you will do, you will be trying to scan their QR code, right? So in that case, if your QR code is read and it is used along with the WhatsApp web, your messages can be read easily. And you might have seen so many YouTube channels with many built, there is hidden application that helps to retrieve your data and also helps to retrieve your communication, whatever you are making on all the social media like Facebook, Google. Everyone is using your Android devices to retrieve all the data via your microphone, and also via your social media post, and also via the searches you make in your Google, whatever it is. So how to prevent this? What are the first implementation? The first implementation is you should be clear that your device is updated up to date. That is, it should not, in no other softwares, it should not be left unupdated. It should be up to date, and also it should have all the information, all the patches that are available to prevent from hacking. So what do you mean by hacking? Hacking is nothing but just inserting a payload or inserting a virus into your device, digital device. Right now we are using many digital devices like laptops, mobile phones, tablets. There are many digital devices from where we are accessing the same account, right? So in that case, people like hackers, what they will do is just they will create viruses and they will insert into your system, and they will try to hack all the information. As you are using a standalone system, that may not be important. You may think this may not be important, but they can mask your IP, and they can act as if you are working with that network, intruding into another network and trying to hack it. So it may happen wherever it may be. So it doesn't it is not restricted to hackers, right? So hackers will also know how to intrude a network, how to intrude an application, like scanning your QR code, then sending payloads are nothing but link or image that is embedded with some malicious code that will act as a remote access tool. So payloads can be created with the help of a Python software. Okay, so Python language, and with this we can create a software, and we can send this payload via WhatsApp or via mail. Where even in your Gmail, you can check many spam mails, right? So that spam mails are automatically moved to spam folder. So how this is done? This is done with the security that is implemented along with this Gmail. So Gmail will have the virus scanning softwares as well as the spam or the phishing mail softwares. So these phishing mail will act as a
will act as a link, that is, it will create a panic information, or it will create a, you panic to click on that link whenever, if you, that is, even now we can check with Gmail or any kind of mail that you have, and you can check the spam. Automatically you will be given with some panic information in the subject to click on the link, which will urge you to click on the link. Once you click on the link, you will be hacked, your system will be hacked. So they can just retrieve your IP addresses, there's just they can retrieve all other information from your device, and also they can spread virus. And in UK they have used some mm, they have used some ransomware viruses. You might have heard about it. And also recently we might have heard about this Pegasus, that is zero click virus. Even if you are not ready to click on the link, if you get a call, automatically your system will be hacked. So these are many ways that hacker will use to hack your system. And it is not only for a particular person, it is for many larger organizations. First they will crack the firewalls. So firewalls plays very important role in the security. So we have to be clear with the firewalls. These firewalls are nothing but that comes along with the operating system, Windows operating system, as well as there are many hardware firewalls are available. So we have to be clear with these firewalls that is up to date and no other patches are left unupdated. And we have to make sure that all the data, that is all the security data, like Windows update or software update and the firewall update and the antivirus update, all those should be made clearly to make sure that this will protect our system. Okay, so in this course, you will be taught with how to work with Kali Linux, and you should have a system with 8 GB RAM. So it will be easy for you to create a virtual environment. In that case, virtual environment, in the sense we have to use a virtual workstation like VMware or VirtualBox, and we have to use a Kali Linux operating system, which will help you to work with all these hacking information, how the hacking is made, and how we can prevent hacking, that is, prevent our system from hacking. That is, what are the security implementation that is needed. Okay, let me explain you. And you might have heard about these viruses, and these viruses are not is a kind of program, and it will just control your system. And there are many remote access tools available. So with these viruses, they can, the hacker can make you as a victim, and they can take the control, and they can just act with your system as if they are as if you are working with the system. You will not be allowed. And you might have heard about these viruses, which will just encrypt the whole system, the files and the folders, and it will not allow you to work with any of your file and folder. So in order to prevent your system from ransomware attack, or even if it is encrypted, you will be given with a readme text to pay a ransom amount to get it decrypted. So in order to prevent your system from any kind of attack, you should know how to prevent a system, how to install an antivirus program, how to use all the applications, and your device, that is, you might have heard about this rooting your mobile devices or Android devices, which will affect your system. That is, it will not give any support to the antivirus programs. Automatically your system will be hacked, or your device will be hacked. So you should not root your mobile device. So in case of rooting, it will automatically affect your system, that is device security. Okay, so in this course you'll be learning about Kali Linux, and you have to know about the commands used in Kali Linux. Let me show you a small demo of how can we just hack a Facebook account. And it's not for any other malicious information, just for an educational purpose. I'm showing a demo. Okay, ஓகே, இத இங்க பாத்தீங்கன்னா யூசுவல் அப்ளிகேஷன் இதெல்லாமே வந்து கேலி லினக்ஸ்ன்ற சாஃப்ட்வேர்ல, அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருக்கிற பில்ட் இன் டூல்ஸ். ஸோ இந்த கேலி லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணி வி கேன் ஹேக்கர் வந்து ஹேக் பண்ணலாம், நம்ம வந்து அதை பிளாக் பண்ணலாம். அது வந்து என்னென்ன எப்படி எப்படி ஹேக் பண்றாங்க, அது வந்து
எப்படி எப்படி அதை பிளாக் பண்ணலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இதுல வந்து வி கேன் கெட் இட். ஸோ இதுல அதாவது எந்த இடத்துல என்னோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வல்னரபிளா என்ன இருக்கு, ரொம்ப வீக்கா இருக்கு. ஸோ அந்த வீக்கா இருக்க பாயிண்ட்ல வந்து எப்படி அதை அட்டாக் பண்ணலாம், அந்த அட்டாக் பண்ணதை எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணி எடுக்கலாம். ஸோ யார் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க, எதுக்காக அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இதுல கேதர் பண்ணலாம். அண்ட் ஹேக்கர்ஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றது வந்து இந்த காலி லினக்ஸ். ஏன்னா அந்த காலி லினக்ஸ் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ எப்பனாலும் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யாருனாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல என்ன அப்டேட்னாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து இதுக்கு வந்து ஆன்டிவைரஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பெருசா தேவையில்லை. இதுல செக்யூரிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ காலி லினக்ஸை பொறுத்தளவு ஒரு ஒரு இன்ட்ரூஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்ட்ரூஷன்னா ஒரு சிஸ்டம்ல இல்ல ஒரு நெட்வொர்க்ல போய் அந்த நெட்வொர்க்கை எப்படி, இப்போ நார்மலா நெட்வொர்க்னு நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். நம்மளுக்கு வந்து இங்க ஜியோ இருக்கு, நம்மளுக்கு ஏர்டெல் இருக்கு, வோடஃபோன் இருக்கு. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸா. ஸோ இவங்க மூலியமா இவங்க வந்து எத்தனை நெட்வொர்க்கை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நாட் ஒன்லி இன் ஒன் பர்டிகுலர் ஏரியா, ஒரு ஏரியால மட்டும் இல்லை, எல்லா அதாவது தமிழ் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, ஆல் ஓவர் அதர் ஸ்டேட்ஸ், அதாவது இது இன்டர் கனெக்ஷனா போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா, ஆல் ஓவர் இந்தியா. தென் இந்த இந்த நெட்வொர்க்கும் இப்போ யூஎஸ்ல இருக்கிற நெட்வொர்க்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அப்ப எப்படி கம்யூனிகேட் ஆகுது, ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல எப்படி கம்யூனிகேட் ஆகுது, இந்த ஒரு நெட்வொர்க்ல இருந்து இன்னொரு நெட்வொர்க்கு எப்படி வந்து ஈஸியா டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது, இது எல்லாமே நம்ம கத்துக்கிறோம். இந்த சைபர் செக்யூரிட்டியை பொறுத்தளவு நீங்க நெட்வொர்க்ஸை பத்தி நீங்க கத்துக்கணும், கண்டிப்பா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பத்தி கத்துக்கணும். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல என்னென்ன நம்ம பண்ணலாம், என்னென்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம், என்னென்ன டிஃபெண்ட் பண்ணலாம், நம்ம சிஸ்டம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லா இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இதுல வந்து அதாவது ஒரு ஹேக்கர் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவான், எதுக்காக அவன் ஹேக் பண்ண போறான், எப்படி எப்படி அவன் வந்து டேட்டாவை எடுக்கிறான், எப்படி எப்படி அவன் வந்து இது பண்ணி டேட்டா வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணி கொடுக்குறான். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லா வந்து நம்ம நம்ம இந்த கோர்ஸ்ல படிக்கலாம். ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு லிமிட்டடா தான் இருக்கும். அதாவது உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங் இருக்கும், இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கேதர் பண்றாங்க, சோஷியல் இன்ஜினியரிங்னா என்ன, எதுக்காக சோஷியல் இன்ஜினியரிங் பண்றாங்க. சோஷியல் இன்ஜினியரிங்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஃபேஸ்புக்ல ஒரு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்க உடனே அக்செப்ட் பண்றீங்க, அக்செப்ட் பண்ணி வாட்ஸ் யர் நேம், அப்ப உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன், உங்க மெயில் ஐடி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்பாங்க. ஸோ சேட் பண்ணி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கேதர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எங்க இருக்கீங்க, உங்க ஏஜ் என்ன, என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, உங்க வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் சேட்டிங்ல வந்து they can gather. It is information gathering and also it is also known as social engineering. அதாவது உங்க பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லா வந்து செக் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக்ல நீங்க போடுற அப்டேட்ஸ், நீங்க எங்க இருக்கீங்க, எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க, எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களை வந்து ஹேக் பண்ணா தேருமா தேராதா, ஸோ எவ்வளவு அமௌண்ட் எடுக்கலாம், ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து இந்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங் மூலயமா அவங்க நார்மலா எடுத்துப்பாங்க. அண்ட் நீங்க என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்றீங்க, ஸோ என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுங்க, டிவைஸ்ல என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு, அது முதற்கொண்டு நம்ம வந்து அந்த ஹேக்கர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஹேக்கர் எது மூலியமா கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த காலி லினக்ஸ்ன்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மூலியமா. ஸோ நம்ம இப்ப இந்த சைபர் செக்யூரிட்டியில என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம டிவைஸை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம், எப்படி வந்து இந்த ஹேக்கர் வந்து நம்மள அட்டாக் பண்றான், அண்ட் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் வந்து எவ்வளவு தூரம் இருக்கும், சேஃபா இருக்கும், சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டா இருக்கும். ஏன்னா ஹேக்கர் வந்து வெல் எஜுகேட்டடா இருப்பான், அவன் வந்து நார்மலான பர்சனா இருக்க மாட்டான் கண்டிப்பா, அவன் வந்து வெல் எஜுகேட்டடா இருப்பான். ஸோ அவனுக்கு வந்து கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ரிட்ரீவ் பண்றது தெரியும், கார்டிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ ஒரு வெப்சைட்ல போய் அந்த கார்டிங் பண்ணி அந்த டேட்டாவை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து எல்லாமே அவன் வந்து படிச்சுட்டு இருப்பான், படிச்சுட்டு அதை தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றான். ஸோ சேஃபா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இதுக்கு தனியா வந்து டார்க் வெப்ல தான் வந்து ரொம்ப கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நார்மல் ப்ரௌசர்ஸ்ல இதுலலாம் வந்து வி கேனாட் கெட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இது நீங்க படத்துல பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பா, டார் ப்ரௌசர் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து எவ்வளவு தூரம் நம்மள மாஸ்க் பண்ண முடியும், ஈவன் இன் கூகுள் குரோம்ல நம்மளுக்கு இருக்கு ஐகாக்னிட்டோ மோடு இருக்கு, அது போனாலும் உங்க டேட்டா எல்லாமே அவங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஸோ கூகுளை பொறுத்தளவு எந்த டேட்டாவும் ஸ்டோர் பண்ணாம இல்ல, ஃபாஸ்ட் ரிட்ரீவல், அது அவங்க வந்து பர்சனல் அதை செல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. எதுக்காகனா அவங்களுக்கு அதுல வந்து நிறைய ப்ராஃபிட் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ரீசென்ட்லி கூகுள் வந்து ஒரு $902 million வந்து ஒரு பெனால்டி பே பண்ணாங்க இந்த மாதிரி பர்சனல் டேட்டா எடுக்கிறதுக்காக. பட் தே ஹேவன்ட் ஸ்டாப்ட் yet, just they are keep on doing that.
we cannot stop that. நம்ம ஆன்லைன்ல வந்துட்டாலே நம்ம டேட்டா செக்யூர் கிடையாது. ஸோ அதை எப்படி செக்யூர் பண்ணலாம், எந்தெந்த இதுல வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வரலாம், தேவையில்லாத லிங்க்ஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணாம, தேவையில்லாத சைட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணாம நம்ம டேட்டாவை எப்படி செக்யூர் பண்ணிக்கலாம், அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் சைபர் செக்யூரிட்டில நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ இதுல வந்து பாஸ்வேர்ட் அட்டாக்ஸ் இருக்கு, வயர்லெஸ் அட்டாக்ஸ் இருக்கு, ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங், எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் டூல்ஸ், ஸ்னிஃபிங் டூல்ஸ். நீங்க ஃபிலிம்ல எல்லாம் பாக்குற மாதிரி ரொம்ப ஃபேண்டசி எல்லாம் கிடையாது. ஆக்சுவலா இதுல வந்து யூ ஷுட் நோ ஹவு டு யூஸ் இஸ் லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ். லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் படிச்சிருந்தா மட்டும்தான் யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ அப்ப லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். கண்டிப்பா லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த வர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட் உங்க சிஸ்டம்ல கிரியேட் பண்ணாதான் யூ கேன் யூஸ் இஸ் லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் எப்படி ஹேக்கிங் நடக்குது. ஸோ இந்த ஹேக்கிங் பின்னாடி என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கு, அவங்க இப்போ நார்மல் சிஸ்டம் மட்டும் வச்சே இது வந்து பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ ராஸ்பெரி பைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு, டிவைஸ் இருக்கு. அப்புறம் நிறைய ஹேக்கிங் டிவைஸ் இருக்கு. அதுல வந்து ஹேக் ஃபைவ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரப்பர் டக்கின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹேக்கிங் டிவைஸ் இருக்கு. ஸோ நிறைய ஹேக்கிங் டிவைஸ் இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பா. ஸோ இதுல வந்து எலக்ட்ரானிக்கல் குட்ஸும் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ சிஸ்டம் நாலேஜும் இருக்கணும். ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வர்ச்சுவல் லேப் எப்படி கிரியேட் பண்றது, லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ்ல நான் வந்து என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த கமாண்ட்ஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படி ஹேக் பண்றாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன், அதை வச்சு நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலான்ற இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, அவங்க ஐபி மாஸ்க் பண்றது. ஸோ இது எல்லாமே நீங்க கத்துக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க் பத்தி கத்துக்கணும். தென் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அபவுட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பத்தி கத்துக்கணும். ஸோ என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, விண்டோஸ்க்கும் லினக்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ஸோ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, ஹவ் வி கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் டேட்டா. ஸோ இதுதான் வந்து we are gonna learn. ஸோ நார்மலா வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஹேக் பண்ணல, நான் வந்து ஒரு டெமோ தான் காட்டுறேன். ஒரு நார்மல் ஃபேஸ்புக் ஹேக்கிங் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு மெனு தான் காட்ட போறேன். ஜஸ்ட் லைக் தட். சோஷியல் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு. ஸோ அந்த இதில் நம்ம போனோம்னா நம்ம கேலி லினக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த சோஷியல் பாக்ஸில் ஃபேஸ்புக்குரிய இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து யாரோட அக்கௌண்ட் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து கொடுத்தோம்னா they will give the passwords. இதுல வந்து நான் என்டர் பண்ணல, பாஸ்வேர்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணல. ஏன்னா இப்ப நார்மலா ஏதாவது ஒரு ஹேக்கிங் நம்ம போனோம்னாலே we should, அதாவது ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் தான் மெயின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு செட் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட்ஸ், அப்போ இதுதான் பாசிபிள், இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு நார்மலா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிஸ்டம்ல இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ யூசர் நேம் வந்து இப்படி இருந்துச்சுன்னா நார்மல் சிஸ்டம்ல இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாஸ்வேர்ட் கலெக்ஷன் நடக்கும். ஸோ இதை எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணி தான் பாஸ்வேர்ட் ரிட்ரீவல் வந்து பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நார்மலா ஃபேஸ்புக்குன்னு எடுத்துட்டோம்னா, இப்போ என் பேர் மதுன்னா நான் என்னோட பாஸ்வேர்டு வந்து மோஸ்ட்லி என்னோட நேம் வச்சு வச்சிருப்பேன், இல்லை எனக்கு ரிலேட்டடா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு வச்சிருப்பேன். ஸோ இதுல வந்து நம்ம செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தனியா இருக்கும், இதை ஹேக் பண்றது எப்படின்றது தனியா இருக்கும். இப்போ ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்ல வந்து அவங்க பாஸ்வேர்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து தனித்தனியா வச்சிருப்பாங்க. இப்போ அருண்னு வச்சுப்போம் நேம். அப்போ அவங்களோட பாஸ்வேர்டு அருண்குமார் இருந்துச்சுன்னா அருண்குமார் வச்சிருக்கோம், இல்லை அவங்க பேரண்ட் நேம் இருக்கும், இல்லை அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும், இல்லை அவங்க இமெயில் ஐடி, இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே யூ ஆர் கிவன் வித் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தட் பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு 8 கேரக்டர் லாங்கா இருக்கணும், ஒரு அப்பர் கேஸ் இருக்கணும், ஒரு லோயர் கேஸ் இருக்கணும், சம் மிக்சட் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் வில் பி ஹார்ட். ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்ல ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் அதை வந்து மேட்ச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ இட் வில் பி வெரி ஹார்ட் டு மேட்ச் அண்ட் ரிட்ரீவ் த டேட்டா. ஸோ அதனாலதான் உங்களுக்கு ஆஃபனா பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க. பாஸ்வேர்டு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா வைக்க சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் இந்த அட்டாக்ல வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக, ஏன்னா ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் பி இன் டேஞ்சர். உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எந்த மெசேஜ்னாலும் சென்ட் பண்ணலாம். ஸோ உங்களோட அக்கௌண்ட்ல வந்து உங்களை மாதிரியே ஆக்ட் பண்ணி, ஜஸ்ட் மாஸ்குரேட் லைக் ஆஸ் இஃப் யூ, அதை உங்களை மாதிரியே ஆக்ட் பண்ணி உங்க டேட்டா எல்லாமே எடுத்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேட் பண்ணி என்ன ப்ராசஸ் வேணா பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். ஸோ உங்க ஃபேஸ்புக் பாஸ்வேர்டு வந்து ரொம்ப சேஃபா வச்சுக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ டோன்ட் அப்டேட் யுவர் லொகேஷன், டோன்ட் அப்டேட் யுவர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் இன் ஃபேஸ்புக். தட் இஸ் வெரி வெரி unnecessary stuff to share everything in social media and also in other kind of Instagram, whatever it is. So இப்போ
ரீல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப காமனா ஆயிட்டனால எல்லார் டேட்டாவும் வந்து ஈஸியா கிடைக்கும். நீங்க யார பத்தின இன்ஃபர்மேஷனாலும் ஈஸியா கிடைக்கும். அண்ட் ஆல்சோ யூடியூப்ல வந்து அத்தனை எல்லாருமே வந்து வீடியோஸ் போடுறாங்க. ஸோ அவங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அதுல இருக்கும். ஸோ இவங்களுக்குலாம் டேட்டா தான் வேணும். ஆக்சுவலா இந்த யூடியூப், கூகுள் இவங்களுக்குலாம் வந்து டேட்டா தான் வேணும். டேட்டா வாங்கி அதை செல் பண்ணும்போது இப்போ உங்களோட நீங்க நோட் பண்ணிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஆட்ஸ் ஏதாவது நீங்க சர்ச் பண்ணி கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிருப்பீங்க. அது ஃபேஸ்புக்ல ஆடா வரும். இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ல இருந்து ஒரு ஆடா வரும். இல்ல நீங்க ஏதாவது பேசிட்டு இருந்திருப்பீங்க. அதை கூட நீங்க வந்து ஆடா நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஸோ எதுக்கு பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கணுமோ மொபைலை பொறுத்தளவு, ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸை பொறுத்தளவு எதுக்கு பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதை மட்டும் கொடுங்க. எதுக்கு கொடுக்க தேவையோ அது கொடுக்காதீங்க. எல்லாத்துக்குள்ளும் கொடுக்காதீங்க. ஸோ உங்களோட பிரைவசியை வந்து ரொம்ப ரொம்ப செக்யூர்டா வச்சுக்கோங்க. ஆன்லைன் வரும்போது ரொம்ப செக்யூர்டா வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் ஷேர் எவ்ரி திங் இன் த சோஷியல் மீடியா. ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது சோஷியல் பாக்ஸ். ஸோ சோஷியல் பாக்ஸ்ன்னு வரும். ஸோ இது வந்து ஒரு டூல். ஸோ இந்த டூல் வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் வச்சு நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம இது பண்ணலாம், ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை பண்ணலாம், இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் பண்ணலாம், ட்விட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அக்கௌண்ட் நம்மளுக்கு தேவையோ அந்த அக்கௌண்ட் நம்ம எடுத்து நம்ம இது பண்ணலாம். ஸோ எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பாஸ்வேர்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் வேணும். நான் அதை வந்து இதுல இன்க்ளூட் பண்ணல, அதனால ஐ எம் நாட் ஷோயிங் தட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஹேக்கிங் வில் பி டன். ஸோ ரொம்ப ஈஸி. Kali Linux பொறுத்தளவு ஹேக்கிங் ரொம்ப ஈஸி. அதனால டேட்டா ரிட்ரீவ் பண்றதும் ரொம்ப ஈஸி. அதை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ நீங்க பாஸ்வேர்டு காம்ப்ளெக்ஸ் பாஸ்வேர்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மை அட்வைஸ். பாஸ்வேர்ட்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா வச்சுக்கோங்க. எந்த லிங்க்கும் தேவையில்லாம கிளிக் பண்ணாதீங்க. எந்த அப்ளிகேஷனையும் தேவையில்லாம இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க. அதுல ஆட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க. என்னதான் அர்ஜென்ட்டா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க. இல்ல உங்க மொபைல் டிவைஸ் ரொம்ப செக்யூரிட்டி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா பிராண்டட் மொபைல்ஸ், ஐ மீன் இப்போ பெரிய பெரிய பிராண்டட் மொபைல்ஸ்ல வந்து நிறைய செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க. பட் பி கேர்ஃபுல் வித் வாட் யூ ஆர் டூயிங் வித் யர் டிஜிட்டல் டிவைஸ். நம்ம டேட்டா எடுத்து என்ன செய்யறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது. உங்க டேட்டா ஒவ்வொரு சின்ன இது இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்களுக்கு காசு. ஸோ அதை வந்து அவங்க எப்படி காசாக்கணும்ன்றதான் பாக்குறாங்க. அதுல இருந்து நம்மளை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கணும்ன்றதுதான் இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சைபர் செக்யூரிட்டி கோர்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த Kali Linuxல இருக்கிற டூல்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் ஸ்கேனிங் நெட்வொர்க்ஸ், என்யூமரேஷன், அனானிமிட்டி, ஸ்டெக்னோகிராஃபி, வைரஸஸ், வால்ஸ், பேலோட்ஸ், மொபைல் ஹேக்கிங், சோஷியல் இன்ஜினியரிங், இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு Kali Linuxல பில்ட் இன் டூல். ஸோ இந்த டூலை எப்படி என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஹேக்கிங் பண்றாங்க, அந்த ஹேக்கிங்கை நம்ம எப்படி வந்து செக்யூர் பண்ணலாம், நம்ம இதுல இருந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், நம்ம சிஸ்டமை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாமே இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்ல இருக்கும். ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்ல பேசிக் ஐடியா, அதாவது சைபர் செக்யூரிட்டியில என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்போ ஆர்கனைசேஷன், இப்போ நீங்க முடிச்சே ஜாபுக்கு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பா வில் பிளே அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஃபார் யுவர் ஜாப்ஸ். ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட்ல வந்து உங்களுக்கு நெட்வொர்க் பத்தி கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிடும். கண்டிப்பா சிஸ்கோல வந்து யூ வில் ஹேவ் சம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன். ஸோ எப்படி ஒர்க் பண்றது, எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு இதுல கிடைச்சிடும். ஸோ நெட்வொர்க் பத்தி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும். தென் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பத்தி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நார்மலா விண்டோஸ் பத்தி மட்டும் எனக்கு வேண்டாம், இல்லை எனக்கு லினக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சா உங்களுக்கு லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருக்கிற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதுலயும் உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல கொஞ்சம் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி மட்டும் இல்லாம, சைபர் செக்யூரிட்டி மட்டும் இல்லாம மித்த எல்லாத்துலயுமே யூ வில் கெட் அன் ஐடியா அபவுட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ரியல் டைம் வேர்ல்டு. இப்போ ரியல் டைம் வேர்ல்ட்ல வந்து எப்படி நம்ம செக்யூர் பண்ணலாம், நம்ம டிவைஸ் எப்படி செக்யூர் பண்ணலாம், நம்ம டேட்டா எப்படி செக்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்ல கிடைச்சிடும். அட்வான்ஸ்ல வந்து இன்னும் டீடைல் டேட்டா, அதாவது இது மட்டும் இல்லாம வெப்ல எப்படி நம்ம செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், வெப்ல வந்து நம்ம டேட்டா எப்படி எடுக்கிறாங்க, ஸோ எந்தெந்த வெப்ல இருந்து நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும், அதெல்லாம் எனக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணணும், இல்லை எனக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டாம், என்னோட பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி கலெக்ட் பண்றாங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து அட்வான்ஸ் கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோஃபா சைபர் செக்யூரிட்டி என்ன, நம்ம எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், எப்படி செக்யூர் பண்ணலான்னு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே.